Abide in Jesus, that is the follow-up book of Steps to Personal Revival. Abide in Jesus 책은 개인적 신앙 부흥의 단계의 후속적인 책입니다. And it should help in the following lines. 그 책을 통해서 여러 가지 유익들을 얻을 수 있는데요. The first chapter deals about Jesus' most precious gift, the Holy Spirit. 예수께서 가장 소중한 선물이라고 하는 것이 1장에 기록되어 있습니다. But that is only the introduction of chapter 1. 그것은 사실은 1장의 서론 부분에 잘 기술되어 있어요. The main part is how God changes my character. 중요한 것은 하나님께서 나의 성품을 어떻게 변화시키는가라고 기록된 부분입니다. No man can change his character by himself. 아무도 자기 스스로가 자기의 성품을 변화시킬 수는 없죠. How God is doing it, you can read and understand in this first chapter. 그 1장을 통해서 하나님께서 우리의 성품을 어떻게 변화시키는지 자세하게 알 수 있습니다. The second chapter is surrender to Jesus. 2장은 하나님께 굴복하는 것에 관하여 기술되어 있습니다. That is the most decisive point in all faith. 믿음에 있어서 굴복하는 것은 아주 결정적인 부분입니다. Many people think that is too high a demand to give my life to Christ. 하나님께 우리의 삶을 드리고 굴복한다는 것이 가장 어려운, 정말 어려운 일이라고 많은 사람들이 말하죠. But that is not a high demand. That is what love usually does. 우리 하나님께서 우리에게 주신 사랑을 생각해 보면 그것은 그렇게 어렵고 힘든 것은 아니라고 생각합니다. Love gives himself completely and expects the same from the partner. 우리 하나님께서는 그리스도를 통하여 온 세계를 우리에게 주셨고 그것을 생각할 때 우리가 우리 자신을 전체로 드리는 것은 당연히 해야 될 것이죠. That's the foundation of marriage. 그것이 우리 결혼의 기초이기도 합니다. And the Lord compares our relationship to Christ with marriage. 그래서 우리가 주님과의 관계를 맺는 것을 사람들의 혼인 관계로 비유하신 이유입니다. We do not lose our freedom when we surrender to Jesus, but 우리가 예수님께 굴복할 때 결코 우리의 자유를 상실하는 것이 아닙니다. the contrary. Ellen White tells us that is the highest degree of freedom when we surrender to Jesus. 화이트 부인께서는 우리가 주님께 굴복할 때 최고의 자유를 누리게 된다라고 말씀하십니다. You see, when I was baptized with 17, I did not know of surrender. 제가 17살에 침례를 받았을 때 저는 굴복이 뭔지를 잘 몰랐습니다. My full surrender happened 19 years later when I was already 36 years old. 제가 하나님께 온전히 굴복하는 경험을 침례받은 후 17년이 지난 36살에 하게 되었습니다. It is a great loss for me that I did not know that when I was baptized. 제가 침례받을 때 그것을 몰랐다는 것은 그리고 17년 동안 그냥 살았다는 것은 대단한 손해였어요. Without full surrender to Christ, we cannot be saved. 우리가 하나님께
완전히 굴복하지 않으면 우리가 구원받을 수 없습니다. In the third chapter, the book says, Jesus abiding in you. 3장은 이제 그렇게 굴복하는 사람들의 심령에 예수께서 거하신다는 것입니다. That is a great gift of the Lord, that through the Holy Spirit, Christ will live in my heart. 성령님을 통해서 예수님께서 굴복된 자의 심령에 거하게 되신다는 사실입니다. He will share his life with my life. 그분의 삶을 이제 우리의 삶과 함께 나누시게 됩니다. The fourth chapter, obedience through Jesus. 4장은 예수님을 통한 순종이라는 부분입니다. Is very important. Who is not fulfilled of the Holy Spirit has not obedience of faith. 성령님으로 그 심령에 충만해지지 않은 사람은 결코 믿음의 순종을 할 수 없습니다. He has obedience of own strength, which is difficult. 아마도 그런 사람들은 자기 자신의 힘으로 순종하려고 하는 아주 어려운 일을 하는 것입니다. And which is in the eyes of the Lord not real obedience. 특별히 그것은 우리 하나님의 눈에 볼 때는 아무리 순종을 한다 할지라도 결코 순종으로 보여지지 않는 것입니다. It is a great joy to live in full obedience through Jesus. 예수님을 통하여 전적인 순종을 하는 것은 우리의 아주 큰 기쁨과 특권이 될 것입니다. And the last chapter, attractive faith through Jesus. 5장, 마지막 5장은 이제 매력적인, 예수님을 통하여 매력적인 믿음을 갖는 것에 관하여 기술을 하고 있습니다. It shows that through Christ in us, through surrender to Christ, we come one in the church, in the family. 우리가 예수님께 완전히 굴복하고 성령님이 충만해지면 그런 사람들이 이제 교회에서 하나가 되는 연합된 교회가 되는 것입니다. And this oneness is attractive for people. 그렇게 하나가 되는 그런 연합된 모습들이 다른 사람들에게 아주 매력적인 것이 되는 것입니다. That leads to mission. 그래서 이제 선교 사명이 거기서부터 시작될 수 있는 거예요. You see, this book is meanwhile translated in 25 languages. 이 책은 지금 25개의 언어로 다 번역되어 있습니다. And it is printed more than 400,000 times. 그리고 400배 이상의 결실을 거두도록 하나님께서 도와주고 계십니다. So when you study this book, the Lord will bless you and it will be a great joy for your life. 여러분들이 이 책을 공부하시면 하나님께서 풍성하게 축복하실 것이고 여러분들의 삶에 큰 기쁨이 있게 될 것입니다. 안녕하세요. 저는 연주희라고 합니다. 예수님 안에 거함 책을 어떻게 출판하게 되었는지 잠깐 말씀드리려고 합니다. 저는 올해 1월에 40일기도 1권을 알게 되었고 개인적 신앙 부흥의 단계책도 같이 소개받아 읽게 되었습니다. 그리고 전 영어로 된 개인적 신앙 부흥의 다음 책 Abide in Jesus 책을 읽게 되었고 하나님의 사랑의 깊이를 깨닫게 되고 하나님의 은혜 충만함으로 가슴이 벅차올랐습니다. 책을 읽으며 예수님 안에 거한다는 말씀이 무슨 뜻인지 이해를 하게 되며 구원의 확신도 갖게 되었습니다. 깊은 충만한 삶을 소망하시는 주님의 초청하시는 삶 속에 참여하게 되었으며 저의 생애는 새로운 삶으로 변화되었습니다.
저는 이 책이 한국말로 번역이 되어 출판되기를 소망하고 기도하기 시작하였습니다. 헬무트 목사님께서도 같이 기도를 하고 계시던 중에 오승근 목사님께서 책을 번역을 하셨다는 소식을 듣고 기쁜 마음으로 파일을 받게 되었습니다. 그때는 마침 제가 40일 기도회를 줌으로 진행하고 있었던 중이었고 출판을 위해 자금이 필요하여 헌금을 기도에 참석하시는 성도님들에게 호소하게 되었고 그때 도네이션을 담당해 주시는 지사님께서 한국에 곧 출국을 하셔야 되셔서 2주 안에 출판 자금을 6,000불을 모아야 했습니다. 기적적으로 6,000불의 모금이 2주 안에 되고 미주 시조사 사도님과 연결이 되고 편집을 하려면 자금이 들어간다는 소식에 고심하고 기도하다가 시조사 장로님께서 힘써 주셔서 한국 시조사에 편집 디자인을 해주기로 하고 모금한 자금으로 5,000권의 책을 출판하게 되었습니다. 한국에 계신 성수영 목사님과 제가 번역 내용을 전체적으로 수정보고 한국에 파일을 보내게 되고 오랜 기간 기다린 끝에 출판이 되었지만 코로나로 배편이 좋지 않아 수개월 후에 미국에 도착하게 되었습니다. 많은 분들의 자원과 후원과 도움으로 개인적 신앙 부흥의 단계 2번째 책이 출판되었습니다. 하나님께 감사드립니다.